اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ رات تیز ہوا سے کعبۃ اللہ شریف کا غلاف لہرا اٹھا، جس کے نیچے عین رکن یمانی کے ساتھ ایک بند شدہ دروازہ نمودار ہوا، جسے دنیا کی اکثریت نے تو شاید پہلی بار دیکھا۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب شکل کی تعمیر میں ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایک ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ کس طرح کی اسلامک ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں اور کون سی ویڈیوز آپ کو زیادہ پسند آتی ہیں۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے، یہ بات کسی کے علم میں نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بہت کم لوگوں کے علم میں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کئی مرتبہ ہو چکی ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح ہمیں آج نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خونریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں بحر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا، اور اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں موجود ہے۔ اب بات کی جائے خانہ کعبہ کے مختلف رنگوں کی تو ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم کو اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد یعنی جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا اور ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں صرف ایک ہی خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ انہی کے پاس محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ اب بات کی جائے ایک حیرت انگیز چیز کی تو خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اسی وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا۔ کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں،
मुसलमान काबा के इर्द गिर्द तैराकी करके खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे। अब बात की जाए तज़ीनो आराइश की, तो तज़ीनो आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती लगा करती थी। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के जरिए वो ये मालूम हो सका कि वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत मिली, और एक खुश नसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला, और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई, उसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। खाना काबा की तादाद के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। खाना काबा की बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा भी मौजूद है, यानी कहा जा सकता है कि खाना काबा की तादाद 2 है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, यानी हमेशा नया दस्ता आता है। यानी एक फरिश्ते को सिर्फ इसके तवाफ की एक बार सआदत मिलती है। हजर अस्वद के बारे में कहा जाता है कि इसे चांदी के सांचे में क्यों घेरा गया। यानी सवाल ये पैदा होता है, और क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हजर अस्वद हुज्जाज बिन यूसुफ की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर लश्कर कशी की थी। कुछ ज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। इन लोगों का यह ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर उनकी बाकियात को आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफी नहीं है। ये शैतान हजर अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कफा ले गए, जहाँ इसके एवज तावान वसूल किया। जब इनको मजबूर किया गया तो उन लोगों ने उसे खलीफा बाशिद को वापस कर दिया, लेकिन जब इसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था, और इसको यकजान करने का सिर्फ एक तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीखदानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। दूसरी और अहम बात जो कही जाती है कि खाना काबा की शक्ल मुकाब नहीं है। मुकाब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकाब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल जाविये के मुताबिक एक आधा गोल हिस्सा है, जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तामीर हुई थी, तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तामीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लूट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज और रकब के हिसाब से बराबर कर सकें। उन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तामीर की और इसकी दीवारें मट्टी की ईंटों से बनाई, जिसको हिजरे इस्माइल कहा जाता है। हालांकि इसका हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कुतर की जानिब इशारा करती थी। खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौरे हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फे में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था। हतीम खाना काबा में क्यों शामिल नहीं किया गया और काबे का दरवाजा ऊंचा क्यों है? इसका जवाब इस हदीस शरीफ में मौजूद है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस बयान फरमाई है कि आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्लाह का ही हिस्सा है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने पूछा इसे फिर बैतुल्लाह में दाखिल क्यों नहीं किया गया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चे के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा कि बैतुल्लाह का दरवाज़ा ऊंचा क्यों है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहें बैतुल्लाह में दाखिल करें और जिसे चाहें दाखिल न होने दें। और अगर तेरी कौम नई मुसलमान ना होती और इनके दिल में इस बात को तस्लीम से इनकार ना होता तो मैं इसे हतीम को यानी बैतुल्लाह में शामिल कर लेता और दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर देता।
امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو معلوم ہو سکی ہوں گی وہ تمام باتیں جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ ان تمام باتوں کو تمام مسلمانان عالم تک پہنچائیے۔ دیکھتے رہنے کے لیے شکریہ۔ لائم لائٹ اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر مزید ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں۔